बहुत स्वागत है जी सारे विद्यार्थियों का। मैं हाँ सुरिंदर डल्ला। अजकल जदों ट्रेंड्स की गल होंदी है तो एक बार फिर यूके ट्रेंड च है। हालांकि कनेडा USA सारे हमेशा ट्रेंड्स रहंदे ने, पर बहुत सारे विद्यार्थी चाहते हैं कि असी यूके जाके पढ़ीए। फिर यूके जाके पढ़ना कित्थे है? लंडन एक नाम है, एक वड्डा सिटी भी है। अक्सर लोग पुछते हैं भी यूके का मतलब असी लंडन जाके पढ़ीए। हुण बहुत सारे फैक्टर ने जिहड़े हर स्टूडेंट्स नूं ध्यान देने की जरूरत है। लंडन दे विच किस तरह दीयां यूनीवर्सिटीज़ ने, उत्थों दीयां फीस दा स्ट्रक्चर की है, लंडन दे विच पार्ट टाइम जॉब्स दीयां पॉसिबिलिटीज़ की ने, अपॉर्चुनिटियां किस रूप दे विच ने, किन्ना क टाइम उत्थे तुहानूं पढ़ना पैना है, उत्थे खर्चा रहन सहन दा किन्ना क है। सो ओवरऑल तुहाडा अगर तुसी लंडन जाके पढ़ना है तो खर्चा किन्ना क आउंदा है, तो तुसी अगर एक साल उत्थे फीस दे के पढ़ भी लओगे 6 महीने, तो उस तो बाद तुहाड़ियां फीस का प्रबंध किवें होना है, कि इन्ना काम तुहानूं उत्थे मिल जाएगा कि तुसी अगलियां फीसां दे लो। ये सारियां चीज़ां ने जिहड़ियां तुहानूं जहन च रखनियां बहुत जरूरी है। और दूसरा हुण ये भी गल्लां ने कि यूके ने अपनी नवीं इमीग्रेशन पॉलिसी लिआंदी है, पॉइंट बेस्ड इमीग्रेशन स्टूडेंट्स नूं मिलेगी। वो की है कि लंडन च रह के पढ़ के काम करके तुसी पॉइंट बेस्ड इमीग्रेशन लई एलिजिबल हो सकोगे। ये भी जानकारी तुहाडे लई बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ये सारियां जानकारियां अज साडे नाल शेयर करनगे अरविंदरपाल सिंह जी, जिहड़े कि रॉयल ट्रैवल्स नूं रिप्रजेंट करते हैं। बहुत पुरानी कंपनी है। अरविंदरपाल जी खुद पंजाब सरकार तो मंजूरशुदा लाइसेंसड कंसलटेंट ने। बहुत स्वागत है सर तुहाडा। सत श्री अकाल सर। अरविंदर जी, मैं हमेशा विद्यार्थियों को कहना हुंदा भी गैर लाइसेंसड कंसलटेंट्स कोले ना जाओ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ अगर ਤੁਹਾਡੇ डॉक्यूमेंट्स गलत लग गए तो ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ बैन लग सकता है। यूके है, USA है, कनेडा है, एक बारी बैन लग गया फिर बड़ा औखा विद्यार्थियों को होंदा। पिछले समय होए है कई तो ਤੁਹਾਡੇ IELTS के सर्टिफिकेट या वो IELTS का स्कोर ही ਤੁਹਾਡਾ गलत रिप्रजेंट कर देंगे ने। इस तरीके के भी बहुत सारे केस ने। चलो तुसी सारे स्टूडेंट हुण अवेयर हो रहे हो। अरविंदर जी, हुण मैं ये जानना चाहना कि विद्यार्थी यूके च लंडन क्यों चूज़ करे, लंडन क्यों पढ़े, उत्थे खर्चा की है, कमाई किन्नी है विद्यार्थियों को, पॉसिबिलिटीज़ किन्नियां ने? देखो डल्ला साहब, लंडन अगर असी एक वो जगह करिए कि जिहड़ी फुली डिवेलप्ड आ और वो जगह आ शायद साडे स्टूडेंट्स नूं विजुअलाइज़ करनी नहीं आती। बिकॉज जनरली स्टूडेंट्स जाते हैं वो मुल्कों च जाते हैं जिहड़े हाले खुद डिवेलप हो रहे हैं। और ये लंडन हैगा अपनी डिवेलपमेंट की बिल्कुल इंतहा दे उपर। सो आम यूनीवर्सिटी अगर 300-400 साल पुरानी, तुसीं नॉर्मल घर वेखो कि 300-400 साल पुराना है। सो मैनू अज भी याद है, मैं पहली बारी लंडन गया सी तो उदों पुछया सी कि यार सीवरेज इत्थे कदी फसदा वेख्या नहीं, और कहंदे सी 200 साल पहलां पिया सी जी, तो अज तक कदी ब्लॉकेज की नौबत नहीं आई। सो और तुसीं सोचो कि ये ऐसे प्लैंड सिटीज़ ने कि इस तो बेहतर तुसीं असीं अपने समाज बारे सोच नहीं सकते। हाँ, अगर स्टूडेंट्स की गल करिए लंडन दे विच जिहड़ियां यूनीवर्सिटीज़ ने वो अल्टीमेट प्रोग्राम्स जिहड़ियां स्टूडेंट्स नूं दिंदियां ने, और ये वो प्रोग्राम्स ने जिहड़े स्टूडेंट्स के करियर दे विच सब तो वध यूजफुल होणगे। मतलब तुसीं ये नहीं सोच सकते कि स्टूडेंट यूके की यूनीवर्सिटी दे विच पढ़िया है तो अपने करियर दे विच फेलीयर है। सो ये सरकारी अंकड़े ने, स्टूडेंट्स के स्टैट्स ने कि जिहड़े ग्रैजुएट्स ने वो भी किन्ने इंपलॉयड ने और वो किहड़े फील्ड्स विच इंपलॉयड ने। और यूके यूनीवर्सिटी सब तो वड्डी खासियत है कि जिहड़े स्टूडेंट्स ने जिहड़ा भी करियर ऑप्ट किया है वो करियर मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स की एजुकेशन के नाल मेल खाता है। और स्टूडेंट्स के अगर असी खर्चे पाने की गल करिए 1000 पाउंड है उत्थे स्टूडेंट्स का लिविंग एक्सपेंसिस। और जिहड़े उत्थों की अगर स्टूडेंट्स की अर्निंग है, और यूके इस टाइम जिहड़ा सर्विस इंडस्ट्री अपनी एक्सट्रीम के उपर है। सो साडे वांगू बहुत सारी मैन्यूफैक्चरिंग हब्स नहीं हैगियां उत्थे, बिकॉज साफ सुथरा आ। सो इस करके जिहड़ा लंडन दे विच आ मोबिलिटी आ, इस तो बेहतर तुसीं सोच नहीं सकते। अंडरग्राउंड ट्रेनस ने। सो लंडन दे विच तुसीं एक ट्रेन इत्थे जा रही है, दूजी उहदे थल्ले आ, तीसरी उहदे थल्ले, मतलब तुसीं 4 स्टोरी ट्रेनस तक वेख सकते हो। और एजुकेशन का पैरामीटर की है? एजुकेशन जिहड़ी रिसर्च बेस्ड है, बिकॉज जिहड़ी यूनीवर्सिटी अगर 300-400 साल यूनीवर्सिटी ने एक प्रोग्राम डिवेलप करन ते लाया, उहदी रिसर्च दे उपर लाया, तो तुसीं वो स्टूडेंट्स नूं अपने अंजाम तक जरूर पहुँचाउंदी है। सो अगर तुसीं इहदा होर एक सौखा तरीका समझना है, साडे जिन्ने ब्यूरोक्रेट्स ने, साडे जिन्ने पॉलीटिशियंस ने, साडे जिन्ने इंडस्ट्रीलिस्ट ने, वो तुहानूं कभी भी कैनेडा आस्ट्रेलिया च उन्हां दे बच्चे पढ़ते नहीं। बिल्कुल पता लगता भी ये सारे यूके तो कोई ऑक्सफोर्ड तो पढ़िया तो कोई कितों पढ़िया। अच्छा, मैं एक गल होर जानना चाहना, जिवें साडे 10+2 वाले विद्यार्थी है, साडे वर्गे असीं तां पिंडां चों आए हाँ, अपने पिंडां पुंडां वाले स्टूडेंट्स ने जिहड़े वो 10+2 तो बाद या ग्रैजुएशन तो बाद वो यूके च अब्जॉर्ब हो सकते हैं ईजीली?
ਈਜ਼ੀਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪੋਸਟ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਲੋਟ ਹੈਜ਼ ਚੇਂਜਡ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀ ਸੀ ਉਹ ਯੂਰਪੀਅਨ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਯੂਕੇ 'ਚ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਔਨ ਐਂਡ ਆਫ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕਿਲਡ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕਿੱਲ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਬਲੌਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਜੋਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਮਿਆਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੀ ਲੋਕ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਰੀਜਨ ਤੋਂ ਆ ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਓਰੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖਾਸਾ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਆ। ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੀ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ ਅਗਰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਚੌਥੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਔਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ, ਯੂਕੇ ਆ, ਲੰਡਨ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮੂਵ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟੁੱਥਪੇਸਟਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਲੈਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਵਲੈਤ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ, ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੰਡਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਓਰੀਜੀਨੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਕੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਜ਼ੋਰਵ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਬੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾਲ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਅਲਾਊਡ ਹੈ ਲੀਗਲੀ, ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਾਲ ਫੁਲਕੇ ਜੋਗਾ ਖਰਚਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਮਾ ਸਕਦੇ? ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਅਲਾਊਡ ਹੈ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਣੇ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਯੂਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਫੀਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਅੱਧਿਓਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 14 ਪਾਉਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਅਰਨਿੰਗ ਹੈ ਪਰ ਆਵਰ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਕੋਲ 20 ਘੰਟੇ ਲੀਗਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਲਾਊਡ ਹੈ ਪਰ ਵੀਕ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਉਲਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਕੈਜਿਊਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਜਿਊਲ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਬੂਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੌਬਸ ਨੇ, ਫਰੰਟ ਆਫਿਸ ਦੀਆਂ ਜੌਬਸ ਨੇ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀਆਂ ਜੌਬਸ ਨੇ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਜੌਬਸ ਨੇ ਇਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਕਰੀਅਰ ਲੀਡਿੰਗ ਜੌਬਸ ਨਹੀਂ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਕਰੀਅਰ ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਸਟ ਮਿਨੀਮਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸਿਸ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਰਟਗੇਜਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਪਣੀ ਪੀਕ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੈਸਟ ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਫਾਇਦਾ ਉਸ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵਿਹਲਾ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਦ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਪ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਾਇਕ ਇਨਕਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਬੇਸਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਯੂਕੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੌਬਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ 'ਚ 70 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ। ਮੈਜੋਰਟੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਉਹ ਜੌਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇ। ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਈਏ, ਹਰ ਮੁਲਕ ਨੇ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤਰ ਘਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੌਬ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਹੀ PR ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਔਰ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜੌਬ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ PR ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬਸ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਓਗੇ ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਜੌਬਸ ਕਿਸ ਰੀਜਨ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਉਹਨੇ STEM ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਅਗਰ ਡਾਕਟਰੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਅਲੱਗ ਹੈ।
ਸੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਅਡੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਅਰਨਿੰਗ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਮਾਈ ਕਿੰਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਇਨਕਮ ਆ ਅਗਰ ਸਕਿਲਡ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਲਗਭਗ 35,000 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨੂਅਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਘਟਵਾ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ 20 ਤੋਂ 25,000 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਵਰਦਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਇੱਕ ਇਕਲੌਤਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਿਨੀਮਮ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਫਾਇਦਾ ਜੁੜਿਆ ਆ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਮਾਸਟਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੋਗੇ, 2 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਆ। ਸੋ ਮਿਨੀਮਮ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਜੁੜਿਆ ਆ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਨੀਮਮ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਕੋਲ ਅਡੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਔਰ ਯੂਕੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਲਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ।